सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अब चौथा सूत्रमां प्रारंभ કરી રહ્યા છે 132માં પાન પર। આમ તો એની ચર્ચા ચાલી જઈ હતી, तत्व समन्वयात पहलू सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तेथी त्यार पछी तेथी ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार कर्तव्य है, ब्रह्म विषय विचार करवो जोईए, अर्थात ब्रह्मनु शुं स्वरूप है एनो निर्णय करवो जोईए। जन्माद्यस्य अतः किम तद ब्रह्म, ब्रह्मनु शुं स्वरूप है तो कि जन्माद्यस्य आ जगतनो जन्म स्थिति भंग जेने कारणे छे ए ब्रह्म छे। आप शा परथी कहो छो? शास्त्र योनित्वात्, कारण के शास्त्र हमणे योनि छे, प्रमाण छे। शास्त्र ए प्रमाण थी आपणे जाणीए छीए के ब्रह्म ए जगतनुं कारण छे। मैं क्यांथी नक्की कर्युं के शास्त्र आ जणाय छे? शास्त्रमांथी आ जणाय छे कि ब्रह्म ज एनो विषय है, ब्रह्म ज मुख्य विषय है। एनु कारण है तो कि तत्व समन्वयात बधा ज वेदा कि तद ब्रह्म वेदांतानां स्वातंत्र अवगम्यते। तो वेदांतरो मुख्य विषय ब्रह्म है। कर्मकांडी वगैरह में कहे कि भाई देवता कर्ता वगैरह प्रतिपादन करो ये वेदांत विषय है, कारण कि कर्मकांड विषय है। प्रश्न ये थयो कि वेदनो एक कर्मकांड है और बीजो आ ज्ञानकांड है। आ बंने जुदा जुदा प्रकरणों है कि बंने एक ज प्रकरण है? मीमांसको कहे कि एक ज प्रकरण है कर्मकांड। कर्म ज वेदनो मुख्य तात्पर्य है। तेथी ब्रह्म तो कर्म में मददरूप था ए माटे है, कर्तृ देवादि प्रतिपादन द्वारा। तो ब्रह्म है एम कहीने आ कर्ता जे छे ने एने प्रोत्साहित करे छे, एने ध्यान माटेनो एक ध्यान माटेनी एक विषय आपे छे, तू ब्रह्म है। तो आ प्रकारे तू ब्रह्म है एने मुख्य न लेवुं जोईए, पण तू ब्रह्म छे प्रकारे ध्यान करवुं जोईए। अने बे देवताओ वगैरह जेनो उल्लेख छे ध्यान माटे छे, उपासना माटे छे, यज्ञ माटे छे, आहुति माटे छे। એટલે કે વેદનો મુખ્ય વિષય તો દેવતાઓની ઉપાસના છે, यज्ञ। तो वेदांत एम कहे छे कि नहीं, वेदनो ए मुख्य विषय नहीं, वेदनो मुख्य विषय ब्रह्म। एमां कर्मकांड है अंग रूपे तत् है, कर्मकांड मुख्य विषय नहीं, कर्मकांड सहायक है। तेथी वेदांत है, उपनिषदो है, आपने स्वतंत्र रीते ब्रह्मनो बोध करावे छे। एवं नहीं कि
દેવતા વગેરેના બોધ કરાવવા દ્વારા પણ સ્વતંત્ર રીતે બ્રહ્મનો બોધ કરાવે છે. એક 104 પાન પર ચર્ચા આગળ ચલાવે છે. કથમ પુનઃ બ્રહ્મણ શાસ્ત્ર પ્રમાણગત્વ ઉચ્યતે. આપ શા પરથી કહો છો કે બ્રહ્મ એ બ્રહ્મશાસ્ત્રનું પ્રમાણ છે, બ્રહ્મશાસ્ત્ર બ્રહ્મ માટે પ્રમાણ છે, એવું શા પરથી આપ કહો છો? યાવતા આમનાયસ્ય ક્રિયાર્થત્વાદ આનર્થક્યમ અદર્શાનામિતિ. જેમે ઋષિઓએ કહ્યું છે કે આ વેદ તો ક્રિયાર્થત્વાદ છે, કર્મ માટે છે. એના માટે જે વાક્યો સીધા કે આડકતરી રીતે કર્મ ઉપયોગી ના હોય એ બધા નકામા છે, અનર્થક છે. ઇતિ ક્રિયાપરત્વમ શાસ્ત્રસ્થ પ્રદર્શિતમ. આ પૂર્વમીમાંસામાં સ્પષ્ટતામાં આવ્યું છે કે શાસ્ત્ર એટલે વેદ છે ક્રિયાપરત્વમ, ક્રિયાનો ઉપદેશ કરો, ક્રિયાનો આદેશ કરો કર્મનો, એ જ એમનો મુખ્ય વિષય તાત્પર્ય છે. અતો વેદાંતાનામ અનર્થક્યમ અક્રિયાર્થત્વાદ. વેદના બધા વાક્યો છે તત્વમસી અહમ બ્રહ્માસ્મિ, એમાં અક્રિયાર્થત્વાદ એ છે વસ્તુ જ માત્ર નિર્દેશ કરે છે. એમાં કોઈ કર્મ કરવાનો આદેશ નથી, કર્મ કરવાની કોઈ સૂચન પણ નથી. કર્તૃદેવતા પ્રકાશનાર્થત્વેન વા ક્રિયાવિધિ વિશેષત્વમ. એમ માનો કે ઉપાસના વગેરેનો અંગ છે એમ કરીને એ કોઈક રીતે ઉપાસના રૂપે ક્રિયાનો અંગ છે. કારણ કે બ્રહ્મ તો છે. આ મીમાંસક લોકોને છે એ વસ્તુમાં રસ નથી એમાં રસ છે, એ મૂળ મેળવવાનું છે. કર્મ કરીને તમે કશું પ્રાપ્ત કરો. આ છે, ચાલો ફૂલ છે તો શું થઈ ગયું? અને એ લોકો પરિનિષ્ઠિત વસ્તુ કે નિષ્ઠિત એટલે કે જે વિદ્યમાન વસ્તુ છે એને જાણવાથી શું લાભ છે? નહીં, પરિનિષ્ઠિત વસ્તુ પ્રતિપાદનમ સંભવતી. એના માટે શાસ્ત્રની જરૂર નથી. કે જે વિદ્યમાન વસ્તુ છે એનું પ્રતિપાદન કરવું એ શાસ્ત્રના વિષય ના હોઈ શકે. પ્રત્યક્ષાદ વિષયત્વાદ. કારણ કે જે વિદ્યમાન વસ્તુ છે એ તો પ્રત્યક્ષ વગેરેનો વિષય થઈ શકે, એના માટે શાસ્ત્રની આવશ્યકતા નથી. તત્ પ્રતિપાદને છે હેવપાદે તે પુરુષાર્થ અભાવાત. આ ફૂલ છે અને પરિનિષ્ઠિત વસ્તુ કે વિદ્યમાન વસ્તુ તમે કહો આ છે તો શું થઈ ગયું? એમ કહેવાથી મારે આ ફૂલનું શું કરવાનું? ભાઈ તમે કહો કે આ ફૂલ છે એટલે મારે પકડવાનું કે છોડવાનું? કંઈક ક્રિયા હોતી હોય અંદર કે આ ફૂલને પકડો, આ ફૂલને છોડો અને ગ્રહણ કરો અને ત્યાગ કરો તો બરાબર છે. તો એ ફૂલ છે તો શું પુરુષાર્થ શું મને સંભવ છે? પુરુષાર્થ એટલે મારું કયો પ્રયોજન સિદ્ધ થાય? ટૂંકમાં જે વસ્તુ છે એનું નિરૂપણ કરવામાં આપણું શું હિત થાય, શું પુરુષાર્થ, કઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય. એટલા જ માટે વેદમાં આવા વાક્ય છે સ અરોધિત. એ રુદ્રે રુદન કર્યું. એટલે આ બધા વાક્યોનું કરવાનું શું? એ પણ કોઈ રીતે કર્મ વગેરેમાં ઉપયોગી થતા લાગતા નથી. વિધિના તો એક વાક્યત્વા સ્તુત્યર્થને વિધિનામ શું એમ કરીને આ બધા વાક્યોને સ્તુત્યર્થ ગણવામાં આવે, અર્થવાદ ગણવામાં આવે. એટલે અર્થવાદ નામની કે નવો વિભાગ પાડવામાં આવ્યો કે અર્થવાદ વાક્યો છે. જ્યાં તમને એવું ન લાગે મંત્રણા ઈશેત્વા ઇત્યાદિના ક્રિયાત સાધન અભિધાયિત્વેન કર્મસમાયત્વ મુક્તમ. એ કહે છે કે હે દાળ વૃક્ષની શાખાને કે હે શાખા હું તારું છેદન કરું છું. એમાં કોઈ ક્રિયા કે એને એવું ક્રિયા એટલે કે ક્રિયાનો આદેશ નથી એની અંદર.
એટલે ચાલો એને કોઈક રીતે ચાલો આ વાક્ય જે છે એ ક્રિયાના સાધનો વિધાન કરે એટલે એને કોઈક રીતે એને કર્મ મંત્ર છે એટલે કોઈ જોડવો જોઈએ. આ મંત્ર છે ને એમ વાળું નિરુપયોગી વસ્તુઓ છે. મંત્ર છે ને એ વેદા એટલે મીમાંસકોને આપણે તો મંત્રોમાંથી કેટલો બધો અર્થ કાઢીએ કે આ મંત્રનો શું અર્થ છે એને એ ક્રિયામાં ઉપયોગી છે ના હોય તો બતાવે. એટલે કે પહેલો જે છે સંહિતા વિભાગમાં જેટલા મંત્રો છે બધાનો ક્યાંક ઉપયોગ હોવો જોઈએ વેદમાં, ન હોય તો પછી એ નકામા છે. ન ક્વચિદપી વેદવાક્યાનામ વિધિ સંસ્પર્શમંતરેણ અર્થવત્તા દૃષ્ટા ઉપન્ના વા. કોઈ પણ વેદાંતના વાક્ય હોય એ સીધે સીધા વિધિ એટલે કે કર્મનો આદેશ આપતા હોય કે આડકતરી રીતે અર્થવાદ દ્વારા કશાક દ્વારા એ વિધિને પોષણ કરતા હોય. ન તો પરિનિશ્ચિત એ વસ્તુ સ્વરૂપે વિધિ સંભવતી. પણ જે વસ્તુ છે જેમ કે આ ફૂલ છે એવું કહેવામાં કોઈ વિધિ આવતી નથી. ક્રિયા વિષયત્વાદ વિધિ તો હંમેશા ભાઈ આ ફૂલને ઉઠાવ તો વિધિ આવે, આ ફૂલ મને આપ તો વિધિ આવે, આ ફૂલ છે એમાં કંઈ ના આવે. જે વસ્તુ છે એનું જ આવી રીતે નિરૂપણ એનું વર્ણન કરવામાં વેદો એ વિષય નથી. તસ્માત કર્મ અપેક્ષિત કર્તૃ દેવતાદિ સ્વરૂપ પ્રકાશ એના ક્રિયા વિશેષત્વ વેદાંતાના તસ્માત કર્મ અપેક્ષિત કર્તૃદેવતાદિ સ્વરૂપ પ્રકાશનેના. કર્મ કરવા માટે અપેક્ષા છે કોની? કર્મ કરનારની અપેક્ષા છે. બીજી કોની અપેક્ષા છે? દેવતા જેને સંબોધીને કે અનુલક્ષીને કર્મ કરવામાં આવે છે. એટલે આ રીતે વેદ આ કર્તાનું દેવતાના એ બધાના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરે તો યોગ્ય છે, કારણ કે એ બધું વિધિ કરવામાં ઉપયોગી છે. તમારે કર્મ કરવું હોય, ધારો કે અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ, તો આહુતિ આપવાની હોય તો કયા દેવતાને આહુતિ આપવી એ માટે આપણે દેવતાનું પ્રતિપાદન કરવું પડે. કોણ આહુતિ આપવા માટે અધિકારી છે તો એનું પણ વર્ણન કરવું પડે. એટલા માટે કર્મ અપેક્ષિત કર્તૃ દેવતાદિ જે કર્મમાં જેની જરૂરિયાત છે એવા કર્તા દેવતા આ બધાનું સ્વરૂપનું પ્રકાશન થતું હોય તો બરાબર છે કે એ રીતે એ કર્મનું પોષણ કરે છે. વિધિ કર્મના ઉપયોગી છે. એમ કરીને તમે એને જુદું પ્રકરણ કહો છો. કર્મ પ્રકરણાંતર ભયાત્ન એતદ અભ્યુગમ્યતે તથાદિ સુવાક્યગત ઉપાસનાદિ કર્મપરત્વમ. બીજું પ્રકરણ થઈ જાય એટલે પછી આ વેદાંત પ્રકરણ ઘણું હોય તો ચાલો વેદાંતમાં ઉપાસનાઓ છે. ઉપાસનામાં પણ આ પ્રકારે કર્મ કરવાનું કહેવામાં આવે, ધ્યાન કરવાનું કહેવામાં આવે. ચાલો ભાઈ વેદાંતનું પ્રયોજન ઉપાસનામાં છે, કરવામાં છે. તસ્માત ન બ્રહ્મણ શાસ્ત્રયોનિત્વમ. અને તેથી બ્રહ્મશાસ્ત્ર પ્રમાણિક નથી, બ્રહ્મશાસ્ત્ર યોનિ નથી. એટલે અહીંયા યોનિનું અર્થ પ્રમાણ કહેવામાં આવ્યો તો બ્રહ્મશાસ્ત્ર પ્રમાણિક નથી. એટલે કે બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવું એ શાસ્ત્રનું મુખ્ય પ્રયોજન નથી. દેવતા કર્તા વગેરેનું પ્રતિપાદન કરવું એ એનું મુખ્ય પ્રયોજન છે. એટલે આ સૂત્ર કહેવામાં આવ્યું તત્વ સમન્વયા, તો કે નહીં, બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવું એ બધા વેદાંતનું એટલે બે પ્રકરણ કરવામાં આવ્યા. એક કર્મ પ્રકરણ, બીજું છે જ્ઞાન પ્રકરણ. મીમાંસક લોકો સમગ્રને એક પ્રકરણ માને. પ્રકરણ કોને કહેવાય? જેનું સાધન ચતુષ્ટય સ્વતંત્ર હોય, અધિકારી હોય, સંબંધ હોય, વિષય હોય, પ્રયોજન હોય.
કેમ કે સમગ્ર વેદનો એક જ આવી રીતે એક જ સમગ્ર વેદ એક પ્રકરણ છે માટે, કારણ કે સમગ્ર એક જ સાધન ચતુષ્ટય છે, અરે એક જ અનુબંધ ચતુષ્ટય છે, એક જ અધિકારી છે, એક જ પ્રયોજન છે, એક જ વિષય છે. વેદાંત કે નહીં, આ વેદ છે ને એ બે પ્રકરણ છે. કયા બે પ્રકરણ? કર્મ પ્રકરણ અને જ્ઞાન પ્રકરણ. આ વેદાંતનું વેદાંતનું શું કહેવાય, ફાળો છે. વેદાંતિએ બતાવ્યું કે વેદ આ બે પ્રકરણનો બનેલો છે, એક પ્રકરણનું નહીં. અને તેથી બ્રહ્મણા શાસ્ત્ર યોનિત્વમ, આ બ્રહ્મ છે શાસ્ત્રનું, શાસ્ત્ર પ્રમાણક છે. પેલા તો કર્મ જ માત્ર પ્રમાણ છે શાસ્ત્રનું એવું માને. શાસ્ત્ર કર્મનું જ પ્રમાણ છે કે નહીં, શાસ્ત્ર બ્રહ્મનું પણ પ્રમાણ છે. સમગ્ર વેદને એક જ પ્રકરણ માનવામાં આવે તો કહી શકાય કે ચાલો વેદ એ માત્ર કર્મ માટેનું જ પ્રમાણ છે. પરંતુ વેદને બે વિભાગમાં જોઈએ, કર્મ વિભાગ અને જ્ઞાન વિભાગ, એમ બે પ્રકરણ પાડીએ તો એને જ પ્રકરણ કહેવાય જેનું સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ અન્ય હોય, અનુબંધ ચતુષ્ટય અન્ય હોય, અધિકારી વિષય પ્રયોજન અન્ય હોય. તે પ્રકારે બે પ્રકારના આવા પ્રકરણ છે. કર્મ પ્રકરણ એનું અધિકારી પ્રયોજન એક છે, અને વેદાંત પ્રકરણ જેનું અધિકારી પ્રયોજન બે પ્રકારનું છે. પેલામાં અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિ કર્મ શાનું સાધન છે? અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન છે. જ્ઞાન શું છે? પ્રાપ્તિ છે, એને જાણવાનું સાધન છે. એ રીતે બે પ્રકરણ જુદા જુદા છે. એટલે 141 પાન પર કહ્યું બીજી પંક્તિમાં તત્વ સમન્વયાદ. એટલા માટે તત્વ ભાઈ શાસ્ત્રનો સમન્વય, વેદાંતનો સમન્વય બ્રહ્મમાં છે. તું શબ્દ પૂર્વ પક્ષ વ્યાવૃત્યર્થમ તત્તુ. પૂર્વ પક્ષ એમ કહે કે શાસ્ત્રનો સમન્વય કરવામાં છે, તો કે નહીં, શાસ્ત્રનો સમન્વય બ્રહ્મમાં છે. તદ બ્રહ્મ સર્વજ્ઞમ સર્વશક્તિ જગદુત્પત્તિ સ્થિતિ લય કારણમ વેદાંત શાસ્ત્રાદેવ અવગમ્યતે. એ બ્રહ્મ જે છે સર્વજ્ઞ સર્વજ્ઞ છે, સર્વશક્તિમાન છે, જગત ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કારણમ, જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયનું કારણ છે. આ બ્રહ્મ વેદાંત શાસ્ત્રાદેવ અવગમ્યતે. આ બ્રહ્મ જગતનું કારણ બ્રહ્મ, સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન બ્રહ્મ એ માત્ર વેદાંત રૂપી શાસ્ત્રથી જ જાણી શકાય. કથમ? કેમ કહો છો એવું? તો કે સમન્વયાત. વેદાંતનો સમન્વય બ્રહ્મમાં થાય છે. ટૂંકમાં તમે વેદાંતના બધા જ વાક્યો છે બધાનું વિશ્લેષણ કરો તો કઈ વસ્તુ તરફ નિર્દેશ કરે છે. વેદાંતના બધા વાક્યોનું આપણે ધારો કે વિશ્લેષણ કરીએ તો કઈ એક વસ્તુનો નિર્દેશ કરે છે? તો કે બ્રહ્મનો. એ રીતે વેદાંતનું તાત્પર્ય બ્રહ્મમાં છે. કહે છે 142 પાન પર સર્વેષુ હિ વેદાંતેષુ વાક્યાની તાત્પર્યેણ એતસ્ય અર્થસ્ય પ્રતિપાદકત્વેન સમનુગતાની. સર્વેષુ હિ વેદાંતેષુ, વેદાંત એટલે કે ઉપનિષદ. એ ઉપનિષદને જુદું પ્રકરણ ગણવામાં આવ્યું. કર્મકાંડને પહેલું પ્રકરણ ગણવામાં આવ્યું, ઉપનિષદને જ્ઞાનકાંડને બીજું પ્રકરણ ગણવામાં આવ્યું. તો પહેલાં એ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું કે વેદના બે પ્રકરણ છે. મીમાંસકો વેદને એક જ પ્રકરણ માને છે અને કર્મ એનો વિષય છે એવું માને છે. પણ બ્રહ્મપદનું પ્રતિપાદન છે એનું શું ભાઈ?
એ તો દેવતાના પ્રતિપાદન માટે છે, કર્તાના પ્રતિપાદન માટે એમ કરીને એને આ કોઈકને કોઈક રીતે આવી ગણાવી દે અને અર્થવાદના રૂપે ગણાવે. વેદાંતની કે નહીં, એને સ્વતંત્ર તાત્પર્ય છે, એનું તાત્પર્ય સ્વતંત્ર છે, એનો અધિકાર સ્વતંત્ર છે, એનું પ્રયોજન સ્વતંત્ર છે વગેરે એમ કરીને વેદાંત છે એ બીજું જ પ્રકરણ છે. સર્વેષુ વેદાંતેષુ વાક્યાની તાત્પર્યેણ એતસ્ય અર્થસ્ય પ્રતિપાદકત્વેન સમમ ઉપગતાની. તો જો સર્વેષુ વેદાંતેષુ બધા જ વેદાંતમાં, બધા જ ઉપનિષદમાં કોઈ પ્રકારના અપવાદ વગર બધા જ ઉપનિષદ વાક્યાની તાત્પર્ય, વાક્યનું તાત્પર્ય એટલે કયા અર્થને ધ્યાનમાં રાખીને વાક્યનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એ રીતે આ બ્રહ્મને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર ઉપનિષદો પ્રવચન આપવામાં કહેવામાં આવ્યા છે. એ તસ્ય અર્થસ્ય પ્રતિપાદકત્વેન સમગતાની, સમમ ઉપગતાની કે સમનુગતાની. આ બધા જ વેદાંતના વાક્યો છે એ બ્રહ્મના પ્રતિપાદનમાં જ આ બધા તો કે બધાનો સમન્વય થાય છે. દૃષ્ટાંત આપે છે. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્રાસીત. બોલો. હા પતિ, અચ્છા ઓકે ચાલો. તો 142 પાનથી સર્વેષુ હિ વેદાંતેષુ વાક્યાની તાત્પર્યેણ એતસ્ય અર્થસ્ય પ્રતિપાદકત્વેન સમનુગતાની. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત એકમેવાદ્વિતીયમ આત્મા વૈ ઇદમેક એવાગ્રાસીત તદેતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ અબાહ્યમ અયમાત્મા બ્રહ્મ સર્વાનુભૂઃ બ્રહ્મૈવ ઇદમૃતમ પુરસ્તાદ ઇત્યાદીની. સર્વેષુ વેદાંત વાક્યેષુ, બધા જ વેદાંત વાક્યમાં વાક્યાની તાત્પર્યેણ એતસ્ય અર્થસ્ય પ્રતિભાગત્વેન સમનુગતાની. તો બધા જ વેદાંતના વાક્યો છે એ આ જ અર્થમાં, અર્થાત બધા બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે એ પ્રકારના અર્થમાં જ સમજાવી શકાય એમ છે. તો 143 પાન પર રત્નબ્રહ્મ કહે છે તત્ર છાંદોગ્યે ષષ્ઠે ઉપક્રમમ દર્શયતી. આપણે દૃષ્ટાંત આપે છે જુદા વાક્યો લઈને વેદાંતમાંથી કે કેવી રીતે બધા જ વેદાંત, બધા જ ઉપનિષદનો મુખ્ય વિષય બ્રહ્મ છે. તો છાંદોગ્યનું દૃષ્ટાંત રહે છે 6ઠ્ઠા અધ્યાયનું. તત્ર છાંદોગ્ય ષષ્ઠે, છાંદોગ્યના 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ઉપક્રમ દર્શયતી. છાંદોગ્ય કહેવાય ઉપક્રમ, એનો પ્રારંભ ક્યાંથી થાય છે. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્રાસીત, ત્યાંથી આ 6ઠ્ઠા અધ્યાયનો પ્રારંભ થાય છે.
કહે છે ઉદ્દાલક પુત્રમ ઉવાચ. ઉદ્દાલક ઋષિ જે ગુરુ છે પોતાના શિષ્ય પુત્રને કહ્યું, હે સૌમ્ય, એટલે વાક્ય સમજાવે છે. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત વાક્ય સમજાવે. હે સૌમ્ય પ્રિયદર્શન. સત એવ સૌમ્ય, પછી ઇદમ. ઇદમ એટલે ઇદમ અગ્રે આસીત. ઇદમ એટલે શું? ઇદમ સર્વમ જગત. અગ્રે આસીત, અગ્રે એટલે ઉત્પત્તે પ્રાક કાલે. સત આસીત, સત અબાધિતમ બ્રહ્મૈવ આસીત. શબ્દોની ગોઠવણી થોડી બદલાય છે. જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્ર આસીત એવું કહેવામાં આવ્યું. પણ આપણે વાક્ય લખ્યું ઇદમ હે સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે સદ એવ આસીત એવું કહીએ આપણે. હે સૌમ્ય, હે પ્રિયદર્શન, ઇદમ સર્વમ જગત, આ સમગ્ર જગત અગ્રે ઉત્પત્તિ પ્રાક કાળે, એની ઉત્પત્તિની પહેલાં સત આ સત એટલે અબાધિતમ બ્રહ્મૈવ આસીત. સત કોને કહે? અબાધિતમ સત, અબાધિતમ સત્યમ. સત કહો સત્ય કહો એની વ્યાખ્યા શું છે? અબાધિતમ, એનો બાધ ન થાય. કોઈ દેશમાં કાળમાં વસ્તુમાં પરિસ્થિતિમાં ન હોય, એ ન હોય એવું ના બને. અબાધ ન થાય એટલે કે સર્વ દેશમાં બ્રહ્મ હોય, સર્વ કાળમાં હોય, સર્વ પરિસ્થિતિમાં હોવું જે જોઈએ એનો બાધ ન થાય એને આપણે સત કહીએ. ત્રિકાલે એવી તિષ્ઠતી. એટલે આ સમગ્ર જગત એની ઉત્પત્તિ પહેલા બ્રહ્મ હતું. સત એવ એક એવકાર આવે છે સત પછી. એટલે આના આ શબ્દોની ગોઠવણી જ્યારે જુદા જુદા પ્રકારની છે, પણ એટલે આપણે સરખી રીતે ગોઠવીને પછી આપણે સમજવા પડે. એવ કારણ જગત પૃથક સત્તા નિષિધ્યતે. સત એવ સત જ, એટલે કે સત સિવાય બીજું કાંઈ ન હતું. ટૂંકમાં જગત નામની કોઈ વસ્તુ ત્યારે ન હતી, અને હોય તો એ સતમાં એનો સમાવેશ થઈ ગયો. તો સૃષ્ટિના પ્રારંભ પહેલાં અહીં માત્ર સત હતું, એટલે કે સતમાં બધાનો સમાવેશ થઈ ગયો, સત જ હતું. એટલે જ એવ કારણ જગત પૃથક સત્તા નિષિધ્યતે. સત સિવાય કંઈ ન હતું, એટલે જગત નામની કોઈ વસ્તુ ન હતી ત્યારે. એ સત કેવું છે? સત સજાતીય વિજાતીય સ્વગત ભેદ નિરાશાર્થમ એકમેવા દ્વિતીયમ ઇતિ પદત્રયમ. ત્રણ પ્રકારના ભેદ હોય: સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત. જે ભેદ બે પદાર્થને જુદા પાડતા હોય એવા ભેદ આ ત્રણમાં એક હોય. જેમ કે આ એક છે, આ ચાલો આ એક અલંકાર છે, બીજો અલંકાર છે. બંને સુવર્ણના છે. કઈ જાતિના છે? સુવર્ણ જાતિના છે. સજાતીય. તો પછી આ બંગડી અને ક્લિપ એ કહેવાય છે વિજાતીય. ભિન્ન ભિન્ન જાતિના બનેલા છે. પછી આપણે બુટ્ટી લઈએ તો બુટ્ટીમાં આ એક હા પેચ, ચાલો ભાઈ સ્ક્રૂ, એને જુદા જુદા બધા વિભાગ છે, અંશ છે. એ બધા વચ્ચે કેવો વિભાગ છે? આની અંદર આ ત્રણ સ્વગત, આ ત્રણનું એક બહેનનું હોય તો એ સ્વગત ભેદ છે. સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત. એકમ એવ અદ્વિતીયમ. આ ત્રણ શબ્દો દ્વારા સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત આ ત્રણેય ભેદનો નિરાશ કરવામાં આવ્યો.
इति उपसंहारति। પછી કહે છે એવમ અદ્વિતીયમ બ્રહ્મ ઉપક્રમ્ય, આ પ્રકારે સત કહો કે બ્રહ્મ કહો, ઉપક્રમ્ય એટલે એ પ્રકારે ઉપક્રમ કરીને પ્રારંભ કરીને સદૈવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત એમ કરીને સતનો કે બ્રહ્મનો પ્રારંભ કર્યો ઉપક્રમ. ઐતદાત્મિદમ સર્વમ ઇતિ ઉપસંહરતી. છાંદોગ્યના 6થા અધ્યાયમાં બધું વર્ણન કરાવે છે. વડે ઐતદાત્મિદમ સર્વમ, એતત સત, આ સમગ્ર જગત છે, સત જેનો આત્મા છે એવું આ જગત છે. પહેલાં કહ્યું કે આ સર્વ સત છે અને કંઈ નથી, અને છેવટે કહ્યું કે આ જગત કેવું છે, સત જેનો આત્મા છે એવું આ જગત છે. ઇદમ ઉપક્રમ ઉપસંહાર ઐકરૂપ્યમ તાત્પર્ય લિંગમ. તો ઉપક્રમોપસંહારો ષડવિધ તાત્પર્યલિંગો, 6 તાત્પર્યલિંગમાં એક કયું છે ઉપક્રમોપસંહારો. ઉપક્રમમાં કહેવામાં આવ્યું એકમેવા દ્વિતીયમ, ઉપસંહારમાં કહેવામાં આવ્યું ઐતદાત્મિદમ સર્વમ. આમ ઉપક્રમમાં પ્રારંભમાં પણ બ્રહ્મ, ઉપસંહાર છેવટે અંતમાં પણ બ્રહ્મ. આ એક લિંગ છે તાત્પર્ય નિર્ણય કરવા માટે. ઉપક્રમો ઉપસંહારો. અભ્યાસ અપૂર્વતા ફલમ. અભ્યાસ જે મુખ્ય વસ્તુ કહેવાની હોય એને વારંવાર કહેવામાં આવે આપણા મનમાં ઠસાવવા માટે. તો તત્વમસી એ ન કૃત્વ અભ્યાસ, 9 વાર તત્વમસી કહેવામાં આવ્યું. એ પછી નક્કી થાય કે મુખ્ય વિષય કયો છે, તત્વમસી, જીવન બ્રહ્મનું ઐક્ય. રૂપાદિ હીન અદ્વિતીય બ્રહ્મણ માનાંતર અયોગ્યત્વમ અપૂર્વત્વમ ઉક્તમ. ઉપક્રમ ઉપસંહારો અભ્યાસ અપૂર્વતા ફલમ. ઉપક્રમોપસંહાર કયા, અભ્યાસ કયા, અપૂર્વતા. અપૂર્વતા એટલે માનાંતર અયોગ્યત્વ. આ બ્રહ્મ વેદાંતરૂપી પ્રમાણથી જાણી શકાય. એને જાણવા માટે વેદાંત સિવાય કોઈ પ્રમાણ નથી. અપૂર્વતા, વેદાંતની અપૂર્વતા છે કે એ બ્રહ્મને પ્રગટ કરે છે. રૂપાદિ હીન અદ્વિતીય બ્રહ્મણ માનાંતર અયોગ્યત્વાદ. રૂપાદિ હીન અદ્વિતીય, બ્રહ્મમાં કોઈ રૂપ નથી, રસ નથી, રંગ નથી. એમ કરીને બ્રહ્મ કોઈ પ્રત્યક્ષનો વિષય ના બની શકે, અદ્વિતીય છે. આવું બ્રહ્મ કોઈ આપણી પાસે જે પ્રત્યક્ષ અને પ્રત્યક્ષનો વિષય ના હોય તો અનુમાનનો વિષય ના બની શકે. માટે માનાંતર અયોગ્યત્વાદ. જે પ્રત્યક્ષ અનુમાન ઉપમાન પ્રમાણ પણ આપવામાં આવ્યા છે, બ્રહ્મ એમાંના કોઈ પણ પ્રમાણનો વિષય ના બની શકે. એટલે બ્રહ્મ કેવું છે, અપૂર્વ છે. છંદોગીમાં ક્યાં કહેવામાં આવ્યું, અત્ર ભાવ કિલ સત સૌમ્ય ન નિભાલય સેતિ. મીઠું છે લવણ ને જળમાં નાખવામાં આવ્યું આગલે દિવસ સાંજે. પછી બીજે સવારે બોલાવીને પૂછે કે આમાં કે મીઠું ક્યાં છે, ઉપર છે, નીચે છે, આગળ છે, પાછળ છે. જ્યાંથી ચાખ્યું ત્યાંથી બધું લવણ સારું જ લાગ્યું તો બધે છે, એટલે દેખાતું નથી. તો જેવી રીતે આ લવણ છે ને આ ઉદકમાં રહેલું જે છે અંત થાય તેને દેખાતું નથી.
અત્ર વાવ સત્સૌમ્ય ન નિભાલયસે. તે પ્રકારે આ બધામાં ત્યાં ખાસ કરીને પેલું વટવૃક્ષનું બીજ હતું એને આવી રીતે ધીમે ધીમે તોડીને કે આમાં કંઈ ન નીકળ્યું લાગે તો કે આમાં સત છે પણ એ તને દેખાતું નથી. જેવી રીતે જળની અંદર મીઠું બધે વ્યાપેલું હોય પણ તેને ન દેખાય તેવી રીતે આમાં સત છે એ નથી દેખાતું. તો એ મીઠું જે છે એ નથી દેખાતું તો એને જાણવાનું બધું પ્રમાણ કયું તો બીજું પ્રમાણ છે. ચક્ષુ એના માટે પ્રમાણ નથી, સ્વાદ એના માટે પ્રમાણ છે. અંતે રીતે બ્રહ્મને જોવા માટે તમારી ઇન્દ્રિયો પ્રમાણ નથી, શાસ્ત્ર પ્રમાણ છે. સંઘાતે સ્થિતમ પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ પ્રત્યેક બ્રહ્મ ન જાનાસી ઇત્યર્થ. આ સંઘાત તારો એનું અંતરતમ જે તત્વ છે બ્રહ્મ છે આત્મા એ તો જોઈ શકતો નથી. જેવી રીતે આ જળની અંદર આમ મીઠું જે છે એ જોઈ શકતો નથી, ઓગાળેલું મીઠું. તસ્ય તાવદેવ શિરમ યાવન્ન વિમોક્ષે અથ સંપત્સે ઇતિ. અહીં બ્રહ્મસૂત્રનો અભ્યાસ કરવો હોય તો આ બધું આપણે જાણવું પડે ક્યાંથી આવે છે. એટલે ઘેર તૈયાર કરાવવું પડે ક્યાંથી આ વાક્યો આવે છે. તસ્ય તાવદેવ શિરમ યાવન્ન વિમોક્ષે અથ સંપત્સે. ત્યાં સુધી એને વિલંબ છે જ્યાં સુધી આ દેહ પડે નહીં તરત એ મોક્ષ પામશે. ઇતિ બ્રહ્મજ્ઞાનાત ફળમુક્તમ કે બ્રહ્મજ્ઞાનનું ફળ કેવું છે? મોક્ષ છે. સમજાવે પોતે જ. તસ્ય યાવત કાલમ દેહો ન વિમોક્ષતે તાવદેવ દેહપાદ પર્યંતો વિલંબ. જ્યાં સુધી એમાં દેહનું પતન નહીં થાય ત્યાં સુધી એને બ્રહ્મ સાથે એક થવામાં વિલંબ છે. આ દેહ જાણે કે બ્રહ્મ સાથે એક થવામાં વિઘ્નરૂપ હોય અથવા તો અંતરાય રૂપ છે, અંતરાય છે. આ દેહ નહીં હોય તો પછી બ્રહ્મ સાથે એક થઈ જશે એવું કહેવાનું પ્રયોગ. એમ તો દેહ છે તો બ્રહ્મ સાથે એક જ છે પણ છતાં આપણે એમ લાગે કે આ એની વ્યક્તિ જીવંત છે તેથી બ્રહ્મ હોય આપણને જણાય નહીં. એટલે કે ચાલો ભાઈ ત્યાં સુધી બ્રહ્મમાં બ્રહ્મ એક સાથેમાં કેટલી વાર છે જેના દેહ છે ત્યાં સુધી. સંપત્તિ અથ દેહપાતાનંતરમ વિદ્વાન બ્રહ્મ સંપત્સ્યતે ભેદે કૈવલ્યમ અનુભવતી ઇત્યર્થ. ત્યાર પછી આ દેહરૂપી અવરોધ ન રહેવાને કારણે એ સત સાથે એક બની જશે અને સત સંપત્તિ અને એ રીતે એ વિદેહી કૈવલ્ય પ્રાપ્ત કરશે. અને શાસ્ત્રમાં વિદેહી કૈવલ્ય કહેવામાં આવ્યું. એક છે જીવન મુક્તિ, જ્યારે જીવંત છે ત્યારે જ બ્રહ્મ સાથે એક છે. પણ છતાંય દુનિયાને તો એનો દેહ દેખાતો હોય એટલે એને દુનિયાને ખબર ના પડે કે આ બ્રહ્મ સાથે એક છે. અને તો આ દેહનું પતન થાય ત્યારે પછી એ અવરોધ પણ ન રહે. અનેન જીવેના આત્માનું પ્રવિશ્ય ઇત્યાદિ અદ્વિતીય જ્ઞાનાર્થવાદ. સમજો કે મેં કહ્યું અનેન જીવેના આત્માનું પ્રવિશ્ય. આ જીવાત્માથી હું પ્રવેશ કરીશ, જીવાત્મા રૂપે પ્રવેશ કરીશ, મારી જાતને પછી વિભક્ત કરીશ. એમ કરીને જેને પ્રવેશ કર્યો છે આ બધા નામરૂપમાં એ બ્રહ્મ જ છે. બ્રહ્મ પહેલાં નામરૂપની ઉત્પત્તિ કરી પછી બ્રહ્મ કહે છે આ બધા નામરૂપમાં હું જીવાત્મા રૂપે પ્રવેશ કરીશ, હું જીવ રૂપે એમાં પ્રવેશ કરીશ. મૃદાદિ દૃષ્ટાંતે પ્રકૃત્યતિરેકેણ વિકારનાસ્તિ ઉપપત્તિ.
પછી ખૂબ બધું તર્ક આપવામાં આવ્યા. ઉદાહરણ દૃષ્ટાંત ઘણા દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યા કે પ્રકૃતિ અતિરેકેણ વિકારો નાસ્તિ. એક મૃત એટલે માટી છે એ ઉપાદાન કારણ છે, અને પ્રકૃતિ પણ કહેવાય. કારણ કહો, પ્રકૃતિ કહો. અને આ ઘડો શું છે? કાર્ય છે કે વિકૃતિ કહો. તો કાર્યથી એટલે ઉપાદાનથી આ ઘડાની કોઈ સ્વતંત્ર સત્તા નથી. પ્રકૃતિ અતિરેકેણ વિકાર નાસ્તિ. માટીથી અલગ આ ઘડાની કોઈ સત્તા છે નહીં. ઘડો માટી અલગ નથી. એની ઉપપત્તિ કહેવામાં આવી છે. જે કંઈ છે એક બ્રહ્મ જ છે. એવં ષડ્વિધાની તાત્પર્યલિંગાની વ્યસ્તાની સમસ્તાની વા ઉક્તા. વ્યસ્તાની વ્યક્તિગત, સમસ્તાની સમષ્ટિ, આ 6 તાત્પર્યલિંગ કહેવામાં આવ્યા. પ્રતિવેદાંતમ દૃશ્યંતે. દરેક ઉપનિષદમાં આમ વ્યષ્ટિના સ્તરે કે સમષ્ટિના સ્તરે જુદું જુદું. જો આપણે તમે એક અહીં તો બધા 6 તાત્પર્ય ના પણ મળે. 2 તાત્પર્ય મળે, 3 મળે, 1 મળે. ટૂંકમાં દરેક ઉપનિષદમાં 6 તાત્પર્ય કદાચ ન પ્રાપ્ત થાય તો 3-4 પ્રાપ્ત થાય, 1 પ્રાપ્ત થાય. એટલે બાકીના પણ સમજી જ લેવાના. બૃહદારણ્યકે મધુકાંડોપસંહાર વાક્યમ સદાત્મનો નિર્વિશેષત્વાર્થમાં. મધુકાંડ પેલા 2 પ્રકરણ બૃહદારણ્યકના. મધુકાંડ ઉપસંહાર એટલે બીજા પ્રકરણના ઉપસંહારમાં ત્યાં મધુકાંડ છે. એ મધુકાંડ જ છે. આમ 2 પ્રકરણોને મધુકાંડ કહેવામાં આવ્યું, પણ પહેલા બીજા પ્રકરણનો છેલ્લું બ્રાહ્મણ મધુકાંડ છે. સદ આત્મનો નિર્વિશેષત્વાર્થમાં. સત અને આત્મા બંનેમાં કોઈ પ્રકારનો વિશેષ નથી એવું ત્યાં કહેવામાં આવ્યું મધુકાંડમાં. પાછો 133 તદૈતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ અવાહ્યમ. એ બ્રહ્મ એતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ, એનું કોઈ પૂર્વ નથી, પૂર્વ કારણ નથી. અનપરમ, અપર નથી, કાર્ય નથી. અનંતરમ, જેનું કોઈ અંતર નથી, બહાર નથી. એ પ્રકારે બધા પ્રકારના વિશેષતાઓથી રહિત. અયમાત્મા બ્રહ્મ સર્વાનુભૂ. આત્મા બ્રહ્મ છે, સર્વાનુભૂ. એ સર્વ અનુભવોમાં પ્રસરેલું છે. બ્રહ્મ એવ અમૃતમ પુરસ્તા. આ મુંડકોપનિષદમાં એથી આ બધા વાક્યો અહીં કહેવામાં આવ્યા છે. એટલે ત્યાં કહ્યું 144 પાન પર બૃહદારણ્યકે મધુકાંડ ઉપસંહાર વાક્યમ સદાત્મન નિર્વિશેષત્વાસમાહ. મધુકાંડ ઉપસંહાર વાક્યમાં સત આત્મનો નિર્વિશેષત્વ.
સત અને આત્મામાં કોઈ પ્રકારનો વિશેષ નથી એવું ત્યાં કહેવામાં આવ્યું. તદૈતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ અબાહ્યમ નિર્વિશેષમ. તો બ્રહ્મ નિર્વિશેષ હોય, આત્મા નિર્વિશેષ હોય, એટલે નિર્વિશેષ થયા આ બંનેનું ઐક્ય કહેવામાં આવ્યું. માયાભિ બહુરૂપમ તદ્બ્રહ્મ એતદ અપરોક્ષમ અપૂર્વમ કારણશૂન્યમ અનપરમ કાર્યરહિતમ અનંતરમ જાત્યંતરમ અસ્ય નાસ્તિ અનંતરમ એકરસમ. પોતે વાક્ય સમજાવ્યું. એતદ બ્રહ્મ અપરમ એતમ અપરોક્ષમ એતદ એટલે આ એટલે અપરોક્ષ જે છે તે અપૂર્વ છે, જેનો કોઈ પૂર્વ ન હતો, પહેલાં ન હતું, તો કે જેની પહેલાં કારણ ન હતું. અને પરમ જેના પછી કશું નથી, એટલે કે જેના પછી કાર્ય નથી. અનંતરમ જાત્યંતરમ અસ્ય નાસ્તિ અંતરમ એમ પણ કહેવાય કે એને કોઈ અંતર નથી, કોઈ જાતિ નથી અન્ય માટે, એક રસમ છે. અબાહ્યમ અદ્વિતીયમ તસ્ય અપરોક્ષવાદેથી અયમાત્મા સર્વાનુભૂ. તો કે આ બ્રહ્મ જેનું આવરણ કરવામાં આવ્યું ને, એટલે આ પ્રકારે કહેવામાં આવે જ્યારે તદેતદ બ્રહ્મ અપૂર્વમ અનપરમ અનંતરમ વાહ્યમ, ત્યારે આપણને એમ લાગે કદાચ એ બ્રહ્મ કોઈ ત્રીજી વસ્તુની વાત કરવામાં આવતી હશે. એ તદ કે અયમાત્મા બ્રહ્મ, એ બ્રહ્મ અયમાત્મા આત્મા એ સર્વાનુભૂ, સર્વમ અનુભવતી સર્વાનુભૂ ચિન્માત્રમ ઇત્યર્થ. આત્મા સર્વનો અનુભવ કરનાર છે, ચૈતન્ય છે, સર્વમાં વ્યાપ્ત છે. રત્નપ્રભા કહે છે 145 પાન પર ઋગ્યજુસ્સામવાક્યાની ઉક્ત્વા તાત્પર્યેણ અથર્વણવાક્યમાં ઋગ યજુજ સામવાક્યની ભાષ્યકારે ઋગ્વેદમાંથી યજુર્વેદમાંથી સામવેદમાંથી ઋગ્વેદનું કયું વાક્ય હતું? હા, આત્મા વાયમૈકે વ્યાઘ્રાસીત ઐતરેય ઉપનિષદ. પછી એતત બ્રહ્મ પૂર્વ અને પરમ યજુર્વેદ. બ્રહ્મવેદ અમૃતમ પુરસ્તાદ મુંડકોપનિષદ સામવેદ અથર્વવેદ. યસ, રાઈટ. છાંદોગી સામવેદ. હા. એટલે ઋગ્યજુસ્સામવાક્યાની ઉક્ત્વા આથર્વણવાક્યમાં બ્રહ્મ વેદમિતિ. આ ટીકા છે 145 પાન પર છે અને વાક્ય 143 પાન પર છે. બ્રહ્મ વેદમ અમૃતમ પુરસ્તાદ બ્રહ્મ પશ્ચાત એમ કરીને પુરસ્તાદ પૂર્વદિક વસ્તુ જાતમ ઇદમ અબ બ્રહ્મ એવ અભિષામ ભાતિ. તો કે પુરસ્તાદ
આ પુરસ્કાર આગળ કહો કે પૂર્વ દિશામાં જે છે જે અજ્ઞાની લોકોને બ્રહ્મના એવું ભાસે છે, અજ્ઞાની લોકોને જીવના રૂપમાં ભાસે છે. તદ અમૃતમ બ્રહ્મ એ સર્વ અમૃતમ બ્રહ્મ છે. અમૃતમ એટલે મૃત્યુરહિતમ એટલે નિત્યમ, અમૃતમ ઓલ્સો આનંદ સ્વરૂપમ. એટલે આ સર્વ જે ભાષે છે પૂર્વમાં, આગળ પાછળ, જમણી બાજુ ઉત્તર, એ સર્વ બધું વાસ્તવમાં બ્રહ્મ જ છે. કોના માટે? વિદુષામ. તો વિદ્વાન મહાપુરુષો માટે આ જે કાંઈ છે આગળ પાછળ જમણી ડાબી એ સર્વ બ્રહ્મ જ છે. આદિપદેન સત્યમ જ્ઞાનમ ઇત્યાદિ વાક્યાની ગૃહ્યંતે. એ સિવાય સત્યમ જ્ઞાનવંતમ બ્રહ્મ એ રીતે બ્રહ્મ જ આ બધા ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય છે. હવે આનંદગીરીમાં પ્રશ્ન પૂછે નાનું અસ્તુ બ્રહ્મણ તાત્પર્ય વિષયત્વમ વેદાંતાનમ. ચાલો ભાઈ, અસ્તુ બ્રહ્મણ તાત્પર્ય વિષયત્વમ વેદાંતાનામ. તમે કહેવા પ્રમાણે બધા વેદાંત કહો, બધા ઉપનિષદ કહો, એ બધા ઉપનિષદનું તાત્પર્ય બ્રહ્મમાં છે. ચાલો સ્વીકાર્યું. વેદાંતાનામ કાર્યમેવ કિમ ન સ્યાત. બધા ઉપનિષદોનું તાત્પર્ય તો બ્રહ્મ છે. બધા ઉપનિષદ કહો એ છેવટે કોઈને કોઈ પ્રકારની ક્રિયાનો નિર્દેશ નથી કરતા. એવું કેમ? આ બધા કંઈ કરવા માટે છે. આ માત્ર કહેવા માટે નથી કે બ્રહ્મ આમ છે, એ કંઈ કરવા માટે છે બધા ઉપનિષદ. એવું કેમ નહીં હોય? તો 144 પાન પર કહે છે ન છે તદ્ગતાનામ પદાનામ બ્રહ્મસ્વરૂપ વિષય નિશ્ચિતે સમન્વયે અવગમ્યમાને અર્થાંતર કલ્પના યુક્તા. તો બ્રહ્મ સિવાય બે કોઈ વિષયનું તાત્પર્ય હોઈ ના શકે. તદ્ગતાનામ પદાનામ બ્રહ્મ સ્વરૂપ વિષય નિશ્ચિતે. આ બધા પદ જેમાં આવેલા છે આ વાક્યમાં, એ બધાનો અર્થ તો બ્રહ્મ જ છે પ્રકાર નિશ્ચય થઈ ગયો હોય ત્યારે પછી નિશ્ચિત સમન્વયે બધા જ વેદાંત વાક્યોનો વિષય બ્રહ્મ જ છે, મુખ્ય વિષય બ્રહ્મ છે એવું નિશ્ચય થઈ ગયો હોય ત્યારે અર્થાંતર કલ્પના ન યુક્તા. અને ત્યાર પછી એવી કલ્પના કરવી કે આ તો બધા કરવા માટે છે. એકવાર પરિનિષ્ઠિત વસ્તુ, વિદ્યમાન વસ્તુ બ્રહ્મ, એમાં એ બધાનું તાત્પર્ય નિશ્ચય થયા પછી તમે એક પાસે અમે પૂછો એવું એવું કે કરવા માટે કેમ ના હોય? તો કહે છે કે નહીં, અર્થાંતર કલ્પના ન યુક્તા. ત્યારે બધું નિશ્ચિત થઈ ગયું, સમન્વય થઈ ગયો, બધા વાક્યો સમજાઈ ગયા, બધા શબ્દો ગોઠવાઈ ગયા, અને કંઈ સમજાવવાનું બાકી ત્યારે તમે કહો આનો અર્થ કર્મ કેમ ના થાય? કંઈ કર્મના અર્થ કરવા માટે એનું કારણ જ નથી કોઈ. એટલે કહ્યું 145 પાન પર નનુ અસ્તુ બ્રહ્મણ તાત્પર્યસત્વમ વેદાંતાનામ વાક કાર્યમેવ અર્થ કિમ ન સ્યાદ. ચાલો ભાઈ, બધા વેદાંતનું તાત્પર્ય બ્રહ્મમાં હોય, પરંતુ છતાં વેદાંત બધા કાર્ય માટે હોય એવું કેમ નહીં? બધા વેદાંત બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, પણ એ કોઈ કાર્ય માટે, ક્રિયા માટે કરે છે એવું કેમ નહીં? એટલે કહેવામાં આવ્યું ન છે તદ્ગતા 144 પાન પર ન છે તદ્ગતાનામ પદાનામ બ્રહ્મસ્વરૂપ વિષય નિશ્ચિતે સમન્વયે અવગમ્યમાને અર્થાંતર કલ્પના યુક્તા.
તો બધા ઉપનિષદમાં જે પદ છે એ બધા છેવટે બ્રહ્મ સિદ્ધિ કે આખર રીતે બધા બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરે છે. સમન્વય અવગમ્યમાને બધાનો સમન્વય એક વાક્યતા બ્રહ્મમાં જ છે. એકવાર નિશ્ચય થઈ ગયો પછી અર્થાંતર કલ્પના, પછી એવી કલ્પના કરવી કે ના ના એ તો બધા કર્મમાં બધાનું એનું પરિસમાપ્તિ કર્મમાં થાય છે, એવી કલ્પનાનો કોઈ અર્થ જ નથી, એવી કલ્પનાનું કોઈ સ્થાન નથી. શ્રુતહાનિ અશ્રુત કલ્પના પ્રસંગાત, એવું તમે કહો કે નહીં નહીં આમાં તો કર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે, તો શ્રુતહાનિ જે કહેવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્મમાં પ્રતિપાદન થાય છે એ છોડવું પડે. જે નથી કહેવામાં આવ્યું એ કર્મ પ્રતિપાદન થાય છે એવું સ્વીકારવું પડે. શ્રુતહાનિ અશ્રુત કલ્પના, જે શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે એને છોડી દેવું પડે, નથી કહેવામાં આવ્યું એની કલ્પના કરવી પડે. વેદાંતાનામ બ્રહ્મણી તાત્પર્ય નિશ્ચયમાને કાર્યાર્થત્વ ન યુક્તમ, એટલે કે વેદાંત જ્યારે બધા બ્રહ્મમાં જ તાત્પર્ય ધરાવે છે ત્યારે કોઈ ક્રિયામાં એનું તાત્પર્ય છે એવું વિચારવું એ યોગ્ય નથી. યત પર શબ્દ સશબ્દાર્થ એથી ન્યાયાત, જો આ શબ્દનો અર્થ શું છે, કોઈક શબ્દ બોલ્યું હોય, ઘડો ઘટ પટ મઠ કોઈ પણ શબ્દ બોલવામાં આવે એનો અર્થ કેમ કરવાનો, તો કે યત પર શબ્દ સશબ્દાર્થ, જે અર્થને મનમાં રાખીને કહેવામાં આવ્યો એનો અર્થ થાય. હું ઘડો શબ્દનો પ્રયોગ કરું તો અર્થ ઘડો જ થાય એવું કંઈ નહીં. મારા મનમાં કદાચ બીજા કોઈનું પેટ કશુંક હોય એવું એ મને એ શબ્દ વાપરતો હોય, એટલે કયા અર્થને ધ્યાનમાં રાખીને કયો શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે એ શબ્દનો અર્થ થાય. આપણા સ્વામીજી કહે ને, લુક ધ વ્હાઇટ હોર્સ ઇઝ કમિંગ, કે કોઈ વ્હાઇટ હોર્સ દેખાય નહીં આપણને, પછી બધા વિચાર કરી ત્યારે ખબર વ્હાઇટ હોર્સ તો એ છે બરાબર, એમ નીચ્યું છે અને એની ચાલ બધી ખબર પડે કે વ્હાઇટ હોર્સ ઇઝ કમિંગ. એટલે આ પ્રકારે વાક્યો છે એમાં તમારે એ પ્રકારે અર્થ કરવો પડે, તમારે તાત્પર્ય નિશ્ચય કરવો પડે. યત પર શબ્દ સશબ્દાર્થ, એ વ્હાઇટ હોર્સ તે વખતે એ જે આલ્કોહોલનું નામ નથી પણ એ આલ્કોહોલ પીધેલા માણસનું નામ છે, એ પ્રકારે તમારે એનો અર્થ કરવો પડે. ચાલો આપણે અત્યારે અહીંયા આગળ વિરામ લઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.